السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ آج آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے روح زار، جس کی رائٹر ہے فاطمہ نور۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ رائٹر کی پرمیشن سے ناول پوسٹ ہو رہا ہے۔ رائٹر کی انسٹاگرام کی آئی ڈی ڈسکرپشن باکس میں پن کر دی جائے گی، آپ لوگ جا کر وہاں سے ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ لان کو رنگ برنگی لائٹس اور تازہ پھولوں سے اس خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا کہ ہر چیز میں ایک نفاست اور وقار جھلک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنیوں میں پھولوں کی خوشبو کھلی ہوئی تھی اور رات کا یہ فنکشن کسی خواب کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اندر کمرے میں آیت اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے لائٹ پنک اور سلور رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا جو اس کی دلکشی کو اور بھی بڑھا رہا تھا۔ نفیس سا میک اپ، ہلکی جویلری اور اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ وہ واقعی کسی کہانی کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ ہلکے سے کھلا اور اس کی چھوٹی بہن زہرا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے گجرے کی ایک ٹوکری تھی۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آیت کے پاس آئی اور بولی، واہ باجی، آج تو آپ ہمیں پہچانیں گی بھی نہیں۔ آیت نے آئینے میں اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ بس کرو زہرا، تمہیں تو ہر وقت مذاق سوچتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ حمزہ بھائی دیکھیں گے تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ زہرا نے گجروں کو ہلایا اور ہنستے ہوئے آیت کے قریب آ کر اسے چھیڑنے لگی۔ آیت ہنس پڑی اور ہلکے سے اسے بازو سے دھکا دیا۔ چپ کرو، امی سن لیں گی۔ جیسے ہی اس نے کہا دروازہ دوبارہ کھلا اور ان کی امی شبنم بیگم اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ زہرا، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ انہوں نے زہرا کو شرارت کرتے دیکھا تو پیار سے بولی۔ پھر وہ آیت کے قریب آئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محبت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہر خوشی تمہارے قدم چوم ہے۔ آیت نے ان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ان کے گلے لگ گئی۔ کمرے میں اس لمحے ایک عجیب سی سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں لگا ہر دعا قبول ہو رہی ہو، ہر لمحہ یادگار بن رہا ہو۔ حمزہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نہایت خوبصورت کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا جس پر بلیک رنگ کی چادر اس کے انداز کو اور بھی وسیع بنا رہی تھی۔ وہ ہلکے سے پرفیوم لگاتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، جیسے ہر چیز کو آخری بار درست کر رہا ہو۔ اسی دوران دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور ایک چنچل سی آواز کمرے میں گونجی۔ اوہو، یہ کون صاحب ہیں جنہیں ہم پہچان ہی نہیں پا رہے؟ حمزہ نے آئینے میں نظر دوڑائی تو ہنا کو دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گولڈن رنگ کا خوبصورت لہنگا چولی پہنے ہوئے اور ساتھ میں گلابی دوپٹہ اس کے کندھے پر بڑی نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ ہلکا سا میک اپ اس کی شوخی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اور یہ کون سی شہزادی ہیں جو بغیر اجازت ہمارے کمرے میں داخل ہو گئی ہیں؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم تو دیکھنے آئے تھے کہ بھائی جان تیار بھی ہوئے ہیں یا ابھی تک خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہنا نے آگے بڑھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، تمہیں تو بس مذاق ہی سوچتا ہے، کبھی سنجیدہ بھی ہوا کرو۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ سنجیدہ؟ وہ آپ کی منگنی کے بعد دیکھیں گے، ابھی تو ہم خوب تنگ کریں گے۔ ہنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں بہن بھائی کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ ناک ہوا اور ملازمہ رضوانہ اندر آئی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، اس نے ادب سے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر واپس چلی گئی۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے ہنا کی طرف دیکھا۔ چلو بھائی، اس سے پہلے کہ مجھے میری منگنی کے دن ہی ڈانٹ پڑ جائے۔ جی حضور، چلتے ہیں، ویسے بھی سب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ ہنا نے ہنستے ہوئے اس کا بازو تھاما۔ دونوں ساتھ ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے رہ گئی صرف ہلکی سی خوشبو اور ایک خوشبو لمحے کی گونج۔ آیت ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں روشنیوں کی نرم چمک اور پھولوں کی بہک پھیلی ہوئی تھی مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اس نے پاس بیٹھی زہرا کی طرف دیکھا اور ہلکی سی بے تابی سے پوچھا،
माहीन अभी तक नहीं आई। बस ये जुमला अदा होने की देर थी कि दरवाजा खुला और एक शोक सी आवाज कमरे में गूंजी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। माहीन खुद ही कहते हुए अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शरारत भरी मुस्कुराहट थी। वो सीधे आयत के करीब आकर बैठ गई। आयत ने मसनूई खफगी से इसे देखा, मगर अगले ही लम्हे ज़हरा ने कोई बात छेड़ दी और तीनों की हंसी एक साथ कमरे में बिखर गई। इधर ज़ियान भी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया। उसने ब्लैक शलवार कमीज के ऊपर इसी रंग की वॉस्किट पहन रखी थी। उसके बाल बड़ी नफासत से संवारे हुए थे। गोरी रंगत पर स्याह लिबास की गहराई ऐसी जच रही थी कि इसकी शख्सियत और भी नुमाया हो गई थी। कलाई पर बंधी घड़ी, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और आंखों में खामोश वकार इसकी मौजूदगी देखने वालों को चंद लम्हों के लिए ठहरने पर मजबूर कर देती थी। आज वो अपने भाई की मंगनी के लिए दिल से खुश था। हमजा को इसकी मोहब्बत मिल रही थी और यही बात इसे अंदर से इत्मीनान दे रही थी। मगर इसी खुशी के पीछे दिल के किसी नेहा गोशे में एक अजीब सा खालीपन भी था। किसी अनजानी कमी का एहसास, जैसे कुछ ऐसा हो जो कभी इसके हिस्से में आया ही ना हो। शायद ये महज एक लम्हाती ख्याल था, या शायद कुछ और। मगर ज़ियान ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर वो खामोश संजीदगी बरकरार रखी। उसने अपने अंदर के किसी एहसास को बाहर आने नहीं दिया। हमजा और हिना सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहे थे। रिफत बेगम की नजर जैसे ही अपने बेटे पर पड़ी, इनके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन आगे बढ़ी, हमजा से मोहब्बत की नजर उतारी और दुआ भरी आवाज में बोली, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर बुरी नजर से बचाए। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी वालिदा की तरफ देखा, जबकि हिना पास खड़ी सब मुंतजर मंजर दिलचस्पी से देख रही थी। चंद ही लम्हों में वो दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे ड्राइंग रूम में आ गए। वहां ज़ियान और रशीद साहब पहले ही खड़े किसी से बात में मसरूफ थे। पूरा घर मेहमानों की आमदोरफ्त, सलाम दुआ और तैयारियों की हल्की हल्की गहमा गहमी से भरा हुआ था। हर तरफ खुशी की एक अलग ही रौनक थी। रशीद साहब ने एक नज़र सब पर डाली, फिर मजबूत मगर नर्म लहजे में कहा, चलो अब चलते हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए वो सब एक ही सिमत में बढ़ गए। इधर आयत भी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजा आज दूर से खुला और जहरा भागती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी थी और सांसें तेज चल रही थी। बाजी, लड़के वाले आ गए हैं, वो ऊंची आवाज में तकरीबन चीखते हुए बोली। ये कहकर वो रुकी भी नहीं और फौरन पलटकर दोबारा बाहर की तरफ भाग गई। इसके पीछे पीछे माहीन भी जल्दी से उठी। चलो इस्तकबाल भी तो करना है, कहते हुए वो भी बाहर निकल गई। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। आयत ने आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। वो खुश थी। एक अजीब सा सुकून इसके दिल में था। इसे हमजा से मोहब्बत तो शायद नहीं थी, मगर चाहे जाने का एहसास, इज्जत और अपनायत, ये सब इसके दिल को मुतमईन कर रहे थे। शायद यही काफी था। उधर बाहर लॉन के दाखिली दरवाजे पर गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। ज़हरा और माहीन के साथ घर की दीगर लड़कियां भी वहां मौजूद थी। सबने हाथों में फूलों की पत्तियां ले रखी थी। जैसे ही लड़के वाले अंदर दाखिल हुए, इन पर फूल निछावर किए गए और मुस्कुराहटों के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। रिफत बेगम आगे बढ़ी तो ज़हरा फौरन इनके करीब गई और खुशी से इनके गले लग गई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। रिफत बेगम ने भी मोहब्बत से इसे गले लगा लिया। इतने में हिना भी आगे बढ़ी और हल्के से शिकवा किया, हम भी आए हैं, हमसे नहीं मिलेंगी आप? अरे, आपको कैसे भूल सकते हैं। ज़हरा हंसी और फौरन इसकी तरफ बढ़ी, इसे भी गले लगा लिया। सबके चेहरों पर खुशी और अपनायत साफ झलक रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग लॉन की तरफ बढ़ने लगे, जहां निहायत खूबसूरती से बैठे और तकरीब का इंतजार किया गया था। रोशनियों, फूलों और खुशियों से सजा वो मंजर एक यादगार शाम का आगाज बन चुका था। कुछ ही देर बाद लॉन में खाने का भी बाकायदा इंतजाम कर दिया गया। मेहमानों की तवाज़ा शुरू हो गई, जबकि आयत के लिए खाना इसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। सब कुछ निहायत तरतीब और खूबसूरती से हो रहा था। फिर वह लम्हा भी आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था, आयत की एंट्री का वक्त। आयत लाइट पिंक और सिल्वर रंग का गरारा संभाले इंटर्न्स पर खड़ी थी।
اس کے ساتھ ایک طرف ماہین لانگ فراک پہنے کھڑی تھی اور دوسری طرف زہرا دونوں کے ساتھ کسی سائی کی طرح موجود تھی۔ ہنا نے جب دور سے آیت کو دیکھا تو وہ بھی بے اختیار ان کے پاس آ گئی۔ پھر لان کے تمام لائٹس متھم کرتی گئیں اور ایک سافٹ لائٹ سیدھا آیت پر ڈال دی گئی۔ اس روشنی میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آیت واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہر قدم میں ایک وقار، ایک نرمی تھی جو دیکھنے والوں کو مسحور کر رہی تھی۔ پورا ماحول جیسے اس کے وجود کے گرد ٹھہر گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسٹیج تک پہنچی جہاں اسے حمزہ کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، ایک مکمل جوڑا جسے دیکھ کر ہر آنکھ خوش ہو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر زیان سنجیدگی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اسٹیج پر جمی تھیں مگر اس کے ذہن میں جیسے کئی سوچیں ایک ساتھ چل رہی تھی۔ چہرے پر خاموشی تھی مگر اندر کچھ ہلچل ضرور تھی۔ تبھی پیچھے سے فواد آیا، زیان کا قریبی دوست۔ اس نے آ کر نرمی سے زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، سنبھال خود کو، کیا ہو گیا ہے؟ زیان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں چپکی جیسے حقیقت میں واپس آیا ہو۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا اور دونوں ساتھ ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ پھر رنگ سرمنی کا آغاز ہوا۔ سب گھر والے اسٹیج پر موجود تھے۔ خوشیوں کا شور، ہنسی، قہقہے، ہر طرف ایک خوبصورت ہنگامہ تھا۔ حمزہ اور آیت نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی، تالیاں بجنے لگی، ووٹنگ شروع ہو گئی اور خوشی کا ایک شور پورے لان میں پھیل گیا۔ وہ لمحہ واقعی مکمل تھا، یا کم از کم سب کو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ سب خوش تھے مگر یہ خوشی کب تک رہے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رنگ سرمنی کے بعد تصویروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک پوز، ہنسی مذاق، چھوٹی چھوٹی چھیڑ چھاڑ، ہر لمحہ یادگار بنتا جا رہا تھا۔ اور یوں ہنسی، روشنیوں اور خوشیوں سے بھری یہ حسین رات خوبصورت یادوں میں بدلتی چلی گئی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی سب لوگ انہی یادوں کو اپنے دلوں میں سمیٹے خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ صبح کی نرم روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی جب شبنم بیگم نے دروازہ کھولا اور زہرا کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ سیدھی اس کے بستر کے قریب آئیں اور ہلکے سے آواز دی، زہرا اٹھو بیٹا۔ ساتھ ہی انہوں نے کھڑکی کے پردے ایک طرف سرکائے تو سورج کی روشنی سیدھی کمرے میں بھر گئی۔ روشنی اور ماں کی آواز کے ملاپ سے زہرا ہلکی سی کسمسائی، آنکھیں آدھی کھول کر بیزاری سے بولی، امی سونے دینا، کالج نہیں جانا کیا؟ تیار ہو جاؤ۔ شبنم بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زہرا نے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے جواب دیا، امی آج آف ہے، پلیز پردے بند کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شبنم بیگم نے سر ہلایا، دوبارہ پردے ٹھیک کیے اور جاتے جاتے نرمی سے بولی، ٹھیک ہے سو جاؤ لیکن زیادہ دیر نہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئیں اور زہرا دوبارہ کمبل میں سمٹ گئی۔ ادھر آیت اپنے کمرے میں واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو حمزہ کا میسج تھا، گڈ مارننگ ڈیئر فیانسے۔ آیت کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے چند لمحے فون کو دیکھا، پھر اس کا جواب ٹائپ کیا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے ڈرائنگ ایریا میں آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا۔ ٹیبل پر سلیم صاحب اخبار میں مگن تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر آیت کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا۔ زہرا آدھی نیند کی حالت میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بمشکل کھلی ہوئی تھی جیسے ابھی بھی نیند سے لڑ رہی ہو۔ اسی دوران شبنم بیگم بھی ناشتہ لگا کر آ کر بیٹھ گئیں۔ آئیں سب ناشتہ کر لیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ٹیبل پر ہلکی ہلکی گفتگو شروع ہو گئی، کہیں زہرا کی نیند بھری باتوں پر ہنسی، کہیں سلیم صاحب کی کسی خبر پر تبصرہ۔ ایک سادہ مگر سکون بھرا منظر جو گھر کی اصل خوبصورتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ یوں ایک نئی صبح عام مگر خوبصورت لمحات کے ساتھ آغاز لے رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ماحول پرسکون تھا مگر باتوں کا سلسلہ ہلکے انداز میں جاری تھا۔ ہنا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا، ماما رفیق ماموں کب آئیں گے پاکستان؟ حمزہ بھائی کی منگنی پر تو نہیں آ سکے لیکن شادی پر تو آئیں گے نا؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، ایسی خوشی میں کیسے نہ آئیں؟ رفت بیگم نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا۔ منگنی کا لفظ سنتے ہی زیان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کی نظریں جیسے کہیں کھو گئیں مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے دوبارہ ناشتہ کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بھائی کتنا ٹائم ہے،
ہم آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، میرا تو ناشتہ ہو گیا۔ حمزہ نے جلدی سے اپنی پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ہاں چلو چلتے ہیں۔ زیان نے گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، سب کو ایک سرسری سی نظر سے دیکھا اور خدا حافظ کہتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ گھر کے باہر کھڑی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر انہوں نے انجن سٹارٹ کیا اور کچھ ہی لمحوں میں اسلام آباد کی مصروف سڑکوں پر آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کی روشنی میں شہر جاگ چکا تھا اور ان کی زندگیوں کا ایک اور مصروف دن شروع ہو رہا تھا۔ زیان اپنے آفس میں بیٹھا فائلز پر نظر دوڑا رہا تھا، مگر اس کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے خیالات کا شور اندر ہی اندر گونج رہا ہو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر بغیر انتظار کیے فواد اندر داخل ہوا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے آفس کا رخ کر رہے ہیں۔ زیان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے طنزیہ انداز میں کہا، بس یار غرور نہیں کیا کبھی۔ فواد ہنس پڑا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا چلوں۔ پھر ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، چند لمحوں تک دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی رسمی سی باتیں ہوتی رہیں۔ ماحول کچھ ہلکا ہوا مگر زیادہ دیر نہیں۔ زیان تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، حمزہ کی شادی کے بعد میں یورپ شفٹ ہو رہا ہوں۔ کیا؟ لیکن کیوں یار؟ فواد چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زیان نے ایک گہری سانس لی جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ وہاں جا کر بزنس کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر دھیمی آواز میں بولا، تم تو سب جانتے ہو اگر میں یہاں رہا تو شاید کچھ غلط ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ فواد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھپی کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے زیان، بھاگنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ زیان چند لمحے خاموش رہا جیسے خود سے لڑ رہا ہو، پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور بے حد سنجیدگی سے کہا، مجھے لگتا ہے سب سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ سب سے یا اس سے؟ فواد نے فوراً سوال کیا۔ کچھ بھی سمجھ لو۔ زیان کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی سی آئی۔ اس نے نظر چراتے مختصر سا جواب دیا۔ آفس میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماحول پرسکون تھا مگر گھریلو باتوں کی ہلکی سی رونق موجود تھی۔ زہرا صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی کہ اس کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے جیسے ہی اسکرین دیکھی وہ خوشی سے تقریباً اچھل پڑی۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا ہو گیا ہے لڑکی؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ شبنم بیگم نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی سلیم صاحب نے بھی اخبار سے نظریں اٹھا کر زہرا کی طرف دیکھا۔ امی، علی بھائی کا میسج آیا ہے۔ واہ! اور چاچو پاکستان آ رہے ہیں؟ اور وہ بھی بہت جلد۔ زہرا کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ یہ سنتے ہی کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا۔ خوشی کی ایک لہر سب کے چہروں پر دوڑ گئی۔ سچ؟ آیت نے بھی اختیار پوچھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی آپی، وہ آ رہے ہیں آپ کی شادی پر، زہرا نے مزید جوش سے کہا۔ اگرچہ علی رشتے میں آیت اور زہرا کا چچا زاد کزن تھا، مگر ان کے لیے وہ ہمیشہ بھائیوں سے بڑھ کر رہا تھا۔ ایک ایسا رشتہ جس میں خلوص تھا، اپنائیت تھی اور بے حد گہرا تعلق۔ علی کی زندگی نے کم عمری میں ہی اسے ایک بڑا دکھ دیا تھا۔ جب وہ صرف 15 سال کا تھا، اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ یورپ میں رہنے لگا، جہاں ان کا بزنس تھا۔ فاصلے ضرور آ گئے تھے مگر رشتوں کی گرمی کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ آیت کی شادی پر آ رہا تھا، شاید اس خوشی کا حصہ بننے اور ان لمحات کو قریب سے جینے کے لیے۔ منگنی پر وہ مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا، مگر اب اس کی آمد جیسے ایک نئی خوشی کی خبر بن کر آئی تھی۔ گھر میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور ہر کوئی آنے والے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی آمد صرف ایک خبر نہیں ہوتی بلکہ خوشیوں کا ایک نیا باب ہوتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گھر کے اندر ایک ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں کچن سے برتنوں کی ہلکی کھنک سنائی دے رہی تھی تو کہیں دور سے ٹی وی کی مدھم آواز ماحول کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ مجھے ہی کھولنا پڑے گا، زہرا کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ بیگ تھا۔ السلام علیکم، زہرا نے فوراً شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ اوہو، آج تو کوئی اسپیشل وزٹ لگ رہا ہے۔ بس
ऐसे ही आ गया। हमजा हंसा और हल्के से कंधे उचकाए। ऐसे ही नहीं होता, आए अंदर आए। ज़ोहरा ने फौरन एक तरफ होते हुए कहा, बस आप सबसे मिलने का दिल कर रहा था। हमजा अंदर दाखिल होते मुस्कुराते हुए कहने लगा। इसी दौरान शबनम बेगम किचन से बाहर आई। अरे वाह, बहुत अच्छा किया बेटा, आ गए। उन्होंने प्यार से हमजा का हाल पूछा और उसे ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया। ज़ोहरा आवाज लगाती हुई अंदर भागी। आयत बाजी, आपके खास मेहमान आए हैं। खास को थोड़ा लंबा करते हुए कहा। आ रही हूँ। अंदर से आयत की आवाज आई। चंद लम्हों बाद आयत आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सादा सा लिबास, सादा अंदाज, बाल हल्के से बंधे हुए, चेहरे पर वही मानूस सी नरमी और सुकून। इसकी नजर जैसे ही हमजा पर पड़ी वो एक लम्हे के लिए ठहर से गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा ने फौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ोहरा ने फौरन दोनों को देखकर हंसी दबा ली। मैं चाय लेकर आती हूँ। और वो किचन की तरफ चली गई। ड्राइंग रूम में एक हल्की सी खामोशी रह गई। कैसी हो? हमजा ने आहिस्ता से पूछा। ठीक हूँ। आप? आयत ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। बेहतर हूँ। हमजा ने एक लम्हे की तौक़ुफ़ के बाद कहा। क्यों? वो चौंक कर पूछने लगी। क्योंकि तुम सामने हो। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आयत ने फौरन नजरें हटा ली, मगर उसके लबों पर छुपी हुई मुस्कुराहट खुद ब खुद जाहिर हो गई। चंद ही लम्हों में चाय आ गई और माहौल दोबारा हल्की फुल्की बातों और हंसी मजाक में बदल गया। ज़ोहरा बार बार हमजा को छेड़ रही थी। आप इतनी जल्दी जल्दी आने लगे हैं, कुछ खास बात है क्या? हाँ, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चाय या और कुछ? ज़ोहरा फौरन बोली। वो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। आयत खामोशी से सबको देख रही थी, मगर इसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। न शोर न लफ्ज, बस एक खामोश सी खुशी। बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। और फिर जाने का लम्हा आ गया। मैं चलता हूँ। हमजा दरवाजे के करीब रुकते हुए कहने लगा। इतनी जल्दी? ज़ोहरा ने फौरन कहा। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हाँ, वरना आदत सी हो जाएगी। इसकी नज़र एक लम्हे के लिए आयत पर ठहरी, फिर खुदा हाफिज कहते चल दिया। आयत ने आहिस्ता से जवाब दिया। खुदा हाफिज। दरवाज़ा बंद हो गया, मगर इसकी मौजूदगी जैसे घर की फिजा में अभी भी कहीं बाकी थी। खामोश, नरम और महसूस होने वाली। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। घर की फिजा में एक मुसलसल खुशी और मसरूफियत का रंग सा कायम था। हर कोई अपने अपने अंदाज में जिंदगी के इन हसीन लम्हों को जीने में मसरूफ था। दोपहर का वक्त था। घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। इंजन बंद होने की आवाज अभी फिजा में तहलील ही हो रही थी कि अंदर से ज़ोहरा की पुरजोश आवाज पहुंची। अम्मी, लगता है आ गए। सच? सोफे पर बैठी आयत को, जो फोन में कुछ को देख रही थी, फौरन उठ खड़ी हुई। उसके अल्फाज अभी फिजा में ही थे कि दरवाजा खुलने की आवाज आई और अगले ही लम्हे पूरा घर एक खुशगवार शोर से भर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबकी आवाज़ एक साथ पहुंची। दरवाजे पर चाचू खड़े थे, लंबे कोट में मलबूस, चेहरे पर वही मानूस सी मुस्कुराहट लिए हुए। इनके पीछे अली खड़ा था, हमेशा की तरह पुरजोश, चेहरे पर शरारती चमक। अरे मेरी बच्चियों, चाचू ने बाजू फैला दिए। चाचू, आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया? ज़ोहरा दौड़कर सीधी इनके साथ लिपट गई। मुझे नहीं पता था, मगर अब अंदाजा हो गया है। चाचू ने हंसते हुए इसके सर पर हाथ रखा। ज़ोहरा भी हंसी में शामिल हो गई। इसी दौरान आयत आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी, मगर आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। चाचू ने फौरन से प्यार से गले लगा लिया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। आयत ने हल्की सी शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। ओए, मुझे भी कोई नोट करेगा या नहीं? अली ने ड्रामाई अंदाज में हाथ फैला दिए। हाँ हाँ बड़े साहब, बाहर के मुल्क से आए हैं, हमें तो भूल ही गए होंगे। ज़ोहरा फौरन उसकी तरफ लपकी। बिल्कुल नहीं, मैं तो गिफ्ट्स भी लाया हूँ, मगर अब नहीं दूंगा। अली ने हंसते हुए फौरन जवाब दिया। नहीं। जहरा ने फौरन इसका बाजू पकड़ लिया। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। कुछ देर बाद सब ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। चाचू सोफे पर बैठे सुकून से इर्द गिर्द देख रहे थे, जैसे अपने घर वापस आकर दिल मुतमईन हो गया हो। इतने अरसे बाद आए हो, अब आराम से बैठो। शबनम बेगम किचन की तरफ जाते हुए बोली। बस, अपने लोगों के पास आकर ही सुकून मिलता है।
चाचू ने हल्की सी गहरी सांस लेते हुए कहा। इसी दौरान अली की नजर आयत पर ठहरी। वैसे हमें तो बड़ी खुशखबरी भी मिली है। कौन सी खुशखबरी? आयत ने इसकी तरफ देखा। मंगनी वाली। और हमें बताया भी प्रॉपर तरीके से नहीं। अली ने शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आयत के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। नहीं भाई, अब तो पूरी डिटेल लेंगे हम। अली ने हंसते हुए कहा। चाचू सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। लगता है घर में शादियों की तैयारियों का वक्त आ गया है। हंसी, आवाजें, अपनायत और अपने लोग, सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल सा महसूस हो रहा था। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और कुछ खुशियां अपने साथ बहुत कुछ छुपा कर आती हैं। अगले दिन शाम का वक्त था। घर के अंदर हल्की सी भाग दौड़ और तैयारियों की मसरूफियत फैली हुई थी। कहीं दरवाजे खुल बंद हो रहे थे तो कहीं कदमों की आवाजें इस माहौल को और भी जानदार बना रही थी। जल्दी करो सब लोग, देर हो जाएगी। शबनम बेगम जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी और बार बार सबको आवाज दे रही थी। ज़ोहरा आईने के सामने खड़ी खुद को बार बार देख रही थी। वो अपने लिबास को सीधा करते हुए बेचैनी से बोली, अम्मी मैं ठीक लग रही हूँ ना? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। आयश अपना दुपट्टा संभाल रही थी, मुस्कुराकर बोली। इसी दौरान चाचू की आवाज पहुंची, चलो भाई, दावत पर देर से पहुंचना अच्छी बात नहीं होती। और फिर सब घर वाले आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हमजा के घर के बाहर पहुंचते ही माहौल की रोशनी और सजावट ने इस सब का इस्तकबाल किया। नरम सी रोशनियां और खुशगवार फिजा ने पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया था। दरवाज़ा खुला तो रिफत बेगम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। आए आए, कब से इंतज़ार कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, सबने एक साथ खुशदिली से जवाब दिया। उन्होंने मोहब्बत से एक एक करके सबको गले लगाया, जैसे वाकई दिल के इस्तकबाल कर रहे हो। ड्राइंग रूम में सब आकर बैठ गए तो माहौल फौरन हंसी मजाक से भर गया कि कहीं पुराने किस्से चल रहे थे तो कहीं हल्की फुल्की छेड़छाड़। चाचू और हमजा के वालिद किसी पुरानी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे, जबकि हिना, जोहरा और अली एक तरफ बैठकर सरगोशियों में मसरूफ थे। आयत खामोशी से एक तरफ बैठी थी, मगर इसकी नजरें बार बार खुद ब खुद हमजा को ढूंढ लेती थी। और हमजा, वो भी इसी लम्हे जैसे किसी गैर मरे कशिश के तहत बार बार इसी तरफ देख रहा था, मगर दोनों ही नजरें फौरन हटा लेते थे। आयत बेटा, जरा किचन में आना। रिफत बेगम ने प्यार से आवाज दी। जी। आयत आहिस्ता से उठकर अंदर चली गई। किचन में हल्की सी गर्मी थी और खानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। घर के अंदर की मसरूफियत का एक अलग ही रंग था। बेटा, ये सलाद जरा बाहर ले जाओ। रफत बेगम ने प्लेट इसके हाथ में देते हुए कहा। जी। आयत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और प्लेट ले ली। जैसे ही वो पलटने लगी, दरवाजे के पास हमजा खड़ा था। वो एक लम्हे के लिए रुक गई। तुम हर जगह मिल जाती हो। हमजा ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आयत चौंक कर कहने लगी। गेस्ट को देख रहा था। फिर लगा असल मेहमान तो यहाँ है। हमजा ने सुकून से जवाब दिया। आयत ने फौरन नजरें झुका ली। वो एक कदम करीब आया। उसकी आवाज अब थोड़ी नर्म मगर संजीदा थी। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ। मैं क्यों अनकंफर्टेबल होंगी? आयत ने इसकी तरफ देखा, फिर हल्के से सर हिला दिया। गुड। हमजा ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा। आयत हंस पड़ी। इतना भी नहीं होता। एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी आ गई, मगर ये खामोशी भारी नहीं थी, बल्कि अजीब सी हल्की थी। चले? आयत ने प्लेट संभालते हुए कहा। लेडीज फर्स्ट। हमजा एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद सब खाने की मेज पर इकट्ठे बैठे थे। हंसी, बातें और छोटे छोटे मजाक हर चीज माहौल को मुकम्मल बना रहे थे। अल्लाह करे ये खुशियां हमेशा कायम रहें। रिफत बेगम ने मोहब्बत से सबको देखते हुए कहा। आयत ने एक लम्हे के लिए हमजा की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था और आयत ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका लीं। खाने की मेज पर सब मौजूद थे। चमचों की हल्की सी आवाज, प्लेटों की खनक और दरमियान में उठती हंसी, सब मिलकर एक गरम जिंदा सा माहौल बना रहे थे। ज़यान भी वहां बैठा था। जाहिरी तौर पर वो सबके साथ था, मगर इसकी खामोशी में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। वो कभी किसी बात पर हल्का सा सर हिला देता, कभी बस मुस्कुरा देता, मगर इसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर वहीं नहीं थी। इसकी नज़र बार बार आयत पर जाकर रुकती और फिर फौरन हट जाती, जैसे खुद को ही डांट रहा हो कि ज्यादा ना देखें। आप लोग इतनी संजीदगी से क्यों बैठे हैं? ये तो खुशी का दिन है। ज़ोहरा किसी बात पर हंसते हुए बोली। हम संजीदा नहीं हैं, तुम ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो। अली फौरन बोला। सब हंस पड़े। ज़ियान भी हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर वो मुस्कुराहट भी अधूरी सी थी।
आयत इस वक्त हिना की किसी बात पर हंस रही थी। इसकी हंसी में वही सादगी थी जो माहौल को मज़ीद नर्म बना देती थी। ज़ियान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा और इस बार इसने नजरें फौरन नहीं हटाई। बस चंद सेकंड पर जैसे खुद को याद आया हो, इसने निगाह चुका ली। हमजा ने चम्मच रखते हुए कहा, आज तो सब बहुत खुश लग रहे हैं। खुशी का मौका है, क्यों ना हो। चाचू ने हंसते हुए जवाब दिया। महफिल में फिर से कह के गूंज उठे। ज़ियान ने आहिस्ता से अपनी प्लेट हाथ से हटाया और कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गया। उसका चेहरा अब भी पुरसुकून था, मगर अंदर एक बेनाम सा बोझ था जो अल्फाज में नहीं आता था। वो उठकर बाहर जाने का सोच ही रहा था कि अली ने दोबारा इसे छेड़ दिया। ज़ियान, आप आज भी इतना खामोश हैं, कभी कभी खामोशी भी जवाब होती है। ज़ियान ने इस बार थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, ओहो, फिर तो आज भी फ्लॉस पर मूड ऑन है। हमजा ने फौरन हंसते हुए कहा। सब हंस पड़े। हंसी के इस शोर में ज़ियान ने एक बार फिर आयत की तरफ देखा। इस बार इसकी हंसी खत्म हो चुकी थी। वो बस किसी बात पर गौर से सुन रही थी। और ज़ियान, इसने बहुत आहिस्ता से नजरें हटा ली, मगर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।